कि जो कुछ प्रभु ने रचिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਸਿਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੈਂਤ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਕਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਨਾ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਨਾ ਅਸੁਰ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਏ। ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਟ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ऋषि मुनि संत मंत सेवा करके चले गए। जीवत पेखे जिनी खर हर ध्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया। बादशाह शाह व्यापारी मरना। कला संत देवी देवते नहीं, इत्थे बादशाह भी जाएगा, इत्थे शाहूकार भी जाएगा, ते इत्थे व्यापार करने वाला व्यापारी भी जाएगा। बादशाह शाह व्यापारी मरना। जो दिसे सो काला करना, जो दिसदा है उन्होंने काल खाएगा। अज मेरा चित सी कि दशमेश पिता जी की पवित्र रचना विचों, श्री अकाल उस्ताद की बाणी चों, कि रहन ना पावें सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुंजन सेवा। सतगुरु का एक बचन है, एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। महाराज कहते एक शिव नहीं। जिस दिन दी परमात्मा ने रचना रची, पता नहीं किन्ने कुछ शिव आए। एक आया वो चला गया, दूसरा आया वो चला गया। दो राम ते कृष्ण नहीं। गुरु कलगीधर कहते जिदन दी सृष्टि रचनी, पता नहीं किन्ने को राम ते कृष्ण दे अवतार भी आए। एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा ओ विष्णु कहते हजूर दे बचन ने, वेद ओ पुराण कहते सिमरत समूहन के खोए खोए बताए। किन्ना को ब्रह्मा। हुण इहनूं ये ना कोई समझ है जी किसे दे असी जी निंदिया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाणी पढ़ने हाँ। ये जिहड़ी परमात्मा की खेड है ना, यही तो एक विशालता है गुरु ग्रंथ साहिब की। वो कहते हैं हर ताकत रब तो थले वे सिर्फ श्रोमणी ओख है। हुण ज्ञान खंड पढ़ो, धर्म खंड का एको धर्म, ज्ञान खंड का आँखों कर्म केते, पवन पानी बसंतर केते कान। हमेशा की कान दर्द कृष्ण ते मेष दर्द शिव जी। एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। गुरु गोबिंद सिंह जी ये कह रहे, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त कड़ियां, रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। आ की है ज्ञान खंड, जिथे तुसी विस्माद भी चले जाओगे, सुरत इन्नी को विराट भी चली जाएगी मना, कि जिस एक ओंकार नूं तू पूज रहे हैं, उस एक ओंकार की बनाई रचना विच पन्ना किन्ने को अवतारी पुरुष आए ते चले गए। फिर बेनती करा, एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा ओ विष्णु कहते, वेद ओ पुराण कहते, सिमरत समूहन के खोए खोए बताए हैं। उथे हजूर जी बचन करते हैं, मोन दी मनार कहते, अंसुनी कुमार कहते, अंसा अवतार कहते, काल बस पैख हैं। हजूर कहते ने कि पीर ओ पैगंबर कहते, गने ना परत एते, भूम कीते होए कैसा भूम में मिलाए हैं। कहते ने पैदा होए पीर पैगंबर, एक दिन वो भी चले गए। एक सतगुरु का ये नाल कबित हो रखे, बड़े सौखे अर्थ ने। जोगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र की छाया कई कोसलो चलत हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी की अमृत रचना। जोगी जति ब्रह्मचारी, वड्डे वड्डे जोगी, इंद्रियां ते काबू करने वाले, जत रखने वाले जति, जिन्हां ने विआह ना कराया वो ब्रह्मचारी। जोगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, जिन्हां दे सिर ते वड्डे वड्डे छत्र झुलदे सन, ते कई कई कोह तक उन्हां दे सिर ते छत्र चलदे सन। बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत हैं। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत हैं। मान से महीप ओ दलीप के से छत्रधारी, बड़ो अभिमान पुज दंड को करत हैं। दारा से दलीसर, दुर्योधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। महाराज कहते आए
ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਤਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਿਣਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਚਿੰਗਾੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਬਾਜ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿੰਸਤ ਤੈ ਖੈ ਰਾਜ ਖਜਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਨੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਗਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਜਮਦੂਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ, ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਸਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਗਾਰਾ ਲੱਗਾ। ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਾ ਜਿਸਮ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪੇ ਸ਼ੈਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬॉडी ਪਿੱਛੇ। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदाक है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, चूना गारा खून इसका, ईंटें इसकी हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। बस आ है बंदे दी जिंदगी। सतगुरु कहते हैं जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बस है बेचारा। प्राणी ओ इंसान, क्या मेरा क्या तेरा, कादे तू दावा करी जाना आ मेरा आ तेरा। सच्ची गल है महाराज दे जिवें ना जो जे साडा उत्थे कल्चर सी ओहो जिहा बचन भी कीते, खाओ साधू हाँ बंदो हाँ साधु बैर, हमरी भूम कौन घालै पैर। जिवें कहंदे ना मेरे घर अगों लंघ के देखी मैं तेनू देखांगा। महाराज कहंदे देखो किड्डे दावे पिया करदा है, की मेरा ते की तेरा। जिन्हों आपां मेरा कहने अपने च कुछ है, मेरी बेनती है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर जिवें एक पंछी रुख दी टाणी ते बैठा है, जैसे तरवर पंख बशेरा। अगले अमृत बचन ने कहन लगे भाई राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। राखो कंध उसारो नीवा। हालां असी जदों इहदे अर्थ करांगे ये तां सतगुरु की गत सतगुरु जाने भी शब्दावली किवें बना दित्ती। उंज आपां कंध उसारने आ ते नींह रखने आ। इत्थे महाराज जी ने कहा राखो कंध, आपां कहने आ नींह रखनी है, नींह रखांगे ते कंध उसारी जाती है। पर इत्थे भगत जी कह रहे ने कंध रखो ते नींव नूं उसारो। अर्थ टीकाकारां यही कीते, राखो कंध। हालांकि कल नूं शब्द होना एक जिहड़ा कल नूं असीं करना, चमरट्टा गांठ ना जानी सब लोग गठावें पनखी। भगत जी कहंदे मैनूं तां जुत्ती गंढ नहीं आउंदे, सारी दुनिया जुत्तियां गंढदी पई है।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਸੋਝੀ ਦੇਗਾ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਸਾਰੋ ਕੰਧ ਰਾਖੋ ਨੀਵਾਂ, ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੰਕਰੀਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਕਵੇਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੇ ਖਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ, ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ, ਚੋਨੇ ਨਾਲ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, 3.5 ਖਾਤ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 3.5 ਖਾਤ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੌਣ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ। ਵੈਸੇ ਲੰਮੇ ਪੈਨੇ ਆਪਾਂ, 3.5 ਖਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਮੈਂ 3.5 ਖਾਤ ਨਾਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3.5 ਹੱਥ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ 3.5 ਹੱਥ ਲੰਬਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ 3.25 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 4 ਹੱਥ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰੀ। ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤਾਂ 3.5 ਹੱਥ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, 3.5 ਖਾਤ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਖੇਤ ਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਰੋ ਸਵਾਰ, ਕਾਰਜ 3.5 ਖਾਤ, ਘਣੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4। 4 ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, 3.5 ਹੱਥ ਥਾਂ ਬੰਦਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ 3.25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਹ ਪੱਟ ਲਈ, ਉੱਚਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ 3.5 ਹੱਥ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, 3.5 ਖਾਤ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਬੰਕੇ ਬਾਲ, ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ। ਡੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੇਢੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਵਾਲ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਕਰਾ ਲੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਈ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਕਰ ਰੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਕੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਦੁਮਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਪਰਪੇਖ ਚਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਤ ਬਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਗ, ਪਗੜੀ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ। ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਖੋ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਰੂੜ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਪੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ
ਢੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਢੇਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਵਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਵੇਖੋ ਆਹ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਕੜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਓਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ, ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਬੜੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਉੱਚੇ ਮਹੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਆ ਉੱਚਾ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੇ, ਘਾਸ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਘਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਭਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਘਰ, ਘਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਖਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁਸੀਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਮੈਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਂ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤਿਲਕਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸੋਂ ਰਹਾ ਜਿਨ ਕੇ ਸਰ ਪੇ ਛਤਰੇ ਜ਼ਰੀ, ਤੁਰਬਤ ਪੇ ਉਨਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਦੇਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨੇ ਮਹੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਉਮੜ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ 1.5 ਘੜੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਏ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰੋਕ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 8ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਖਾਧਾ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਾ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजै भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम बिन सभे टोल विनाश। ये थोड़े जे अर्थ आप कर लीए। क्या खादा है क्या पैदा होए, राम नाम बिन बाजी खारी। की तेरे खाने ते की तेरे कपड़े पाने, तेरे मेज उत्ते किन्ने तरह के पकवान लगे ने। जिस जीव नाल तू रोज इन्नियां कौलियां दा रस माने, कदी उस जीव नाल सतनाम वाहिगुरू भी कह दिया कर। जे नहीं किया तो लगे ने भोजन, की फायदा इहदा। क्या पैदा पैदे दर थे इन्ने कपड़े, सवेरे होर शामी होर दोपहरे होर। सच्ची गल जे बंदे दी भुख नहीं मरदी वस्त्रां पक्षों। क्या पैदा क्या खादे क्या पैदा होए, जामन नाही सच्चा सोए। जे अंदर सच्चा वाहिगुरू नहीं, की खाना ते की पाना। क्या खादे क्या पैदा होए, जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा। आ ड्राई फ्रूट ले लिए, मेवे पे, काजू पे, बादाम पे, सब कुछ पिया है सामने। मेवे ने, गुड़ है, पता नहीं किन्ने कोई मिठे पदार्थ खांदा है। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास। इत्थे मैदा कला अर्थ नहीं करांगे, मैदे दियां किन्नियां चीज़ां बनदियां ने खाण वाली, किन्नियां चीज़ां पकवान मिठाइयां मैदे दियां बना लियां। ते कई तरह का मास इहदा घर भरिया पिया, पुजदा पिया मास इहदे घर। बाबा जी कहंदे वेखो बंदे नूं मौत भुल गई। क्या खादा क्या पैदा होए, जामन ना ही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कि जै भोग विलास। मैं दे अर्थ जरूर करांगा, मेरियां मातावां भैणां बैठियां ने, मैं संकोच में शब्दां च। कपड़े रोज बदलदा है ते रोज सेजां भी बदलदा पिया। वशई इन्ने इन्ना कामी हो गया कि इनू तृप्ति नहीं। महाराज कहते समझा दिओ। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे मैली वास। की तेरियां फौजां ते की तेरे एहलकार। फिर पढ़ना, क्या खादा होए, जामा ना ही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजै भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। ते गुरु हरकृष्ण साहब कहने कह दिया जे कि नानक सच्चे नाम बिन सभे टोल। टोल दा अर्थ है अडंबर। सभे टोल विनाश। जिन्ना कोई तू इकट्ठा करी बैठा है, सब कुछ एक दिन मिट जाना है। मेरी बेनती है गुरमुखो, इनू निराशता च अर्थ ना ले जाओ। रब ने खान नू दिता है, पान नू दिता है, हंडान नू दिता है। जिन्हें दिता है भलिया उन्होंने भी 2 घड़ियां याद कर ले, ਉਹਦਾ सिमरन ही कर ले। एक बंदा मैं सोचना इत्थे इन्ने सोहना सलीका है। मान लो किसी नू कोई चीजी डिग्गी कोई चीज़ फड़ा दिओ ना, तो अगा कई बारी गोरा थैंक थैंक करी जाता, थैंक्स कर दे। आप भी शब्द वरतने धन्नवाद धन्नवाद करी जाने। वो भलिओ जमीन ते पई हुई चीज़ कोई चुक के दे दे, ओदा इन्ना धन्नवाद करने जिन्हें साडी मिट्टी च जिंद पाई, कदी ओदा भी शुक्र कर लईए जिन्हें इन्ना कोई दिता। सतगुरु कहंदे ने उच्चे मंदिर, घर बड़े उच्चे, सुंदर नारी, जीवन साथन बड़ी चंगी, जीवन साथी बड़ा चंगा, पर राम नाम बिन बाजी खारी। परमात्मा दे नाम तो बिना सब कुछ खार के चला गया। अखीरले बचन भगत जी अपने लिए वेखो किड्डी निमरता। कहते ने मेरी जात कमीनी, पांत कमीनी, ओछा जन्म हमारा। मैं कल नूं वैसे इस प्रसंग संबंधी अर्ज करनी, जदों उन्हें चमरट्टा गांठ न जनी। मेरी जात कमीनी, मेरी जात बड़ी नीवी है, मैनू लोग कमीन कहते हैं। पांत कमीनी, पांत दर्थ वैसे पंक्ति हुंदा कुल। मेरी जात पात नीवा है मैं। ओछा, खोछा नहीं, ऊड़ा खुला ओछा, यदा मतलब नीवा। ओछा जन्म हमारा, मैं जिस घर च जन्म लिया उन्होंने लोग नीवा घर कहते हैं।
पर तुम शरणागत राजा रामचंद। राजा रामचंद, हे मेरे सोहने प्रभु वाहिगुरू जी, हे मेरे परमात्म देव जी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे हुण जदों राजा रामचंद आउणा है, कईयां दा ध्यान जाना है कि अवतार राजा रामचंद्र जी वाल, ते मैं बेनती करांगा, देखो वितकरा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिन्ने अवतारां नाल जुड़े शब्द सन वो दाते ने एक ओंकार नाल जोड़ दिते। हुण सावल सुंदर रामैया, दो शब्द आ गए, रामैया राम वास्ते ते सावल सुंदर दर ते जिहदा शरीर सांवला काला है। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ, कहत मां जशोद दिसै दही भात खाए जियो। प्रमाण सारे भगवान श्री कृष्ण दे, पर अर्थ गुरु रामदास दे कीते जा रहे हैं। इत्थे वेखे प्रभु, मेरी जात नहीं उच्ची, मेरी कुल नहीं उच्ची, सारे बनारस विच मेरा घर नीवां, पर तुम शरणागत राजा रामचंद, हे प्रभु मैं तेरे चरनां दी शरण विच आया वां। कह रविदास चमारा, मैं चमार रविदास बोल के कह रहा कि मैनू बचाई इस हंकार तो, मैं तेरे चरनां दी शरण विच आया वां। अज इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो।